السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 7 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ورلڈ بینک نے آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 2% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ عالمی بینک کی طرف سے کل جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اگست 2022 کے سیلاب کے دیرپا اثرات، معاشی پالیسی کی غیر یقینی صورتحال اور خوراک، توانائی اور درآمدات کی ادائیگی کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے محدود وسائل کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، جس سے موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران صنعتی پیداوار میں تقریباً 25% کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال کے آغاز سے اب تک پاکستانی روپے کی قدر میں 20% تک کمی واقع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت جمعے کو آئندہ مالی سال کا قومی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے مجموعی ترقی کی شرح 3.5% رکھنے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی حکومت ایسے وقت میں سالانہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے جب بحران کا شکار جنوبی ایشیائی ملک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بیل آؤٹ کی تلاش میں ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کو IMF کی فنڈنگ کے بغیر ہی بجٹ پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت پاکستان کئی برسوں سے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور افغانستان کے راستے وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرتی آئی ہے، مگر تاجر اور ٹرانسپورٹرز سرحدی گزرگاہوں پر سہولیات کی کمی اور دیگر مشکلات کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے چیمبر آف کامرس کے مشترکہ ادارے کے چیئرمین اور دیگر عہدیداروں نے علاقائی سطح پر تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے بارٹر ٹریڈ کے اجرا کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، مگر اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو مستحکم کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے منگل کے روز معمول کی بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے احتجاجی مظاہروں کے بعد حراست میں لیے جانے والے امریکی شہریوں کے بارے میں پاکستانی حکومت سے رابطے میں ہیں، لیکن پرائیویسی خدشات کی وجہ سے ہر کیس پر بات نہیں کی جا سکتی، اور بلا شبہ جب بھی کوئی امریکی شہری بیرون ملک گرفتار ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ پاکستانی حکام ان زیر حراست افراد کو حاصل مکمل آزادانہ اور مکمل منصفانہ ٹرائل کی ضمانت کا احترام کریں گے۔ پاکستان میں طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستانی پولیس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے 5 علاقوں میں افغان باشندوں کو حراست میں لینا شروع کر دیا ہے، اور 9 مئی کو پاکستان میں ہونے والے مظاہروں کے سلسلے میں متعدد افغان افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں داعش یا اسلامک اسٹیٹ نے طالبان کے ڈپٹی گورنر کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور کہا ہے کہ اس کی علاقائی ذیلی تنظیم ISKP نے یہ مہلک حملہ کیا تھا۔ منگل کے روز ہونے والے کار بم دھماکے کے نتیجے میں ڈپٹی گورنر سمیت 2 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ ایئر انڈیا کا ایک طیارہ جو نئی دہلی سے سین فرانسسکو کے لیے پرواز کر رہا تھا، انجن میں خرابی پیدا ہونے کے باعث روس میں اتر گیا ہے۔ ایئر انڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ بوئنگ طیارہ جس میں 216 مسافر اور عملے کے 16 ارکان سوار تھے، منگل کو ملک کے مشرق بعید میں سائبیریا میں روس کے ماگدان ہوائی اڈے پر بحفاظت اتر گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاز کے ایک انجن میں تکنیکی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافر خیریت سے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے امریکہ کے 3 شہروں کا اپنا 6 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ چونکہ یہ دورہ ان کی تقریباً 3500 کلومیٹر کی پیدل یاترا اور کرناٹک
के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत के बाद और रवां माह के अवाखिर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे से कबल हो रहा है, इसलिए इसे मुल्क और बैरून मुल्क में दिलचस्पी से देखा गया। वजीर आजम मोदी 22 जून को अमरीकी दौरे पर जा रहे हैं और जहां वो अमरीकी पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने मंगल को जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके दौरान महकमा खारजा के मुताबिक उन्होंने इस साल के शुरू में सूडान से अमरीकियों के इनकलाब में सऊदी अरब की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए खारजा से भी मुलाकात कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने मीटिंग की तफसीलात में कहा कि वजीर खारजा ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमरीका और सऊदी अरब के दोतरफा ताल्लुकात इंसानी हुकूक पर पेशरफ्त से मजबूत हुए हैं। ब्लिंकन ने पीर को कहा था कि अमरीका का कौमी सलामती का हकीकी मफाद इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने में है। ब्लिंकन और बिन फरहान दाइश के अस्करियत पसंदों के खिलाफ नबर्दाश्त 80 ममालिक के मजबूत इत्तेहाद के इजलास की जुमेरात को मेजबानी करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुध को कहा कि जुनूबी यूक्रेन में काखोव्का डैम के टूटने के एक दिन बाद से आई हैं। अल अरबिया टीवी ने मंगल को इत्तला दी है कि सूडान के मुतहारिब अस्करी धड़े अमरीका और सऊदी अरब की सरपरस्ती में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर रहे हैं। फौज और आरएसएफ ने फौरी तौर पर इस पर कोई तबसरा नहीं किया। सऊदी अरब और अमरीका ने इससे पहले भी मुज़ाकरात की सालिसी की थी, जिसकी वजह से इंसानी इमदाद फराहम करने के मकसद से जंगबंदी की गई थी, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। उधर दारुल हुकूमत खर्तूम में फजाई और जमीनी झड़पें जारी हैं। ईरान ने लगभग 7 बरस बाद सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया है। दारुल हुकूमत रियाज में मंगल को मुनक़िद होने वाली तकरीब के मौके पर ईरान के नायब वजीर खारजा अली रजा बेगतिली ने कहा कि हम इस दिन को इस्लामी जमहूरिया ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के लिए अहम समझते हैं। ईरान और सऊदी अरब ने रवां बरस मार्च में चीन की सालिसी में होने वाले मुआहदे के तहत सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया था। वेटिकन ने एक बयान में कहा है कि 86 साला पोप फ्रांसिस की बुध की सपहर रोम के जेमली अस्पताल में पेट की सर्जरी की जाएगी। बयान में मजीद कहा गया है कि पोप की तिब्बी टीम ने हालिया दिनों में फैसला किया था कि सर्जरी की जरूरत है और उम्मीद है कि वो सेहतयाब होने तक कई दिन अस्पताल में रहेंगे। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया के शहर रिचमंड के एक थिएटर में एक हाई स्कूल ग्रेजुएशन तकरीब के मौके पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मौके से फरार होने की कोशिश करने वाले एक 19 साला मुश्तबा नौजवान को हिरासत में ले लिया है, जिसकी फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा नौजवान पर सेकंड डिग्री कत्ल के 2 इल्जामात आयद किए जाएंगे। रिचमंड पुलिस के अबूरी चीफ रिक एडवर्ड्स ने रात के वक्त एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में 2 हलाकतों की तस्दीक की है। टेक्नोलॉजी की मारूफ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्सबॉक्स के जरिए गैर कानूनी तौर पर बच्चों का डेटा जमा करने के इल्जामात के तस्फिये के लिए $2 करोड़ जुर्माना अदा करने पर राजी हो गई है। अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने इल्जाम आयद किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डिजिटल कंसोल एक्सबॉक्स पर वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों का डेटा वालिदैन की इजाजत के बगैर गैर कानूनी तौर पर जमा किया। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेट के एक्सबॉक्स शोबे के नायब सदर डेव मैकार्थी ने अपने एक ब्लॉग में कहा है कि कंपनी उम्र की तस्दीक के सिलसिले में अब इजाफी इक़दाम कर रही है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन असफर इबाम और कज़ाफी बाबर, प्रोड्यूसर आयजा इरफान,
اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔